जी हक जी कामरेड जी करिए कॉमरेड ना जी दोस्त जी ठीक हो कॉमरेड जी कॉमरेड जी बिस्मिल्लाह। जी सर सब्जी जी हरान दी ते गल सुनते हैं माशाल्लाह कि उन्होंने काफी अच्छे मूड हाँ और अच्छे ओहदे कीती है हाँ हाँ लेकिन मैंने लगता कि उन्होंने उस्ताद तजम्मल कलीम हरान दा जिहड़ा ना उन्होंने बारे शायद वो भी उसे शेर दी हाँ उन्होंने जिंदगी का हिस्सा शायद कि अख खोली ते दुखों दे जार वेखे हाय जिस तरह उन्हें गल की है हाँ कि दुखों नाल रही है दोस्ती ते हाँ, ज़ाहिर है ਅਸੀਂ सरदार ਹੰਡ ਦੇ साडे आम ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ असी ਵੇਖੇ वर्किंग ਬਿਲਕੁਲ। क्लास से यकीनन बहुत सारे मसाइल को बहुत सारे लोगों के मसाइल नाल और उहदे नाल वास्ता पादा रहिंदा है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लेकिन इसके बावजूद असी समझने हैं कि इंसानां नाल जेहड़े रवाबत दोस्ती वो मेरा ख्याल है जी है एक दोस्ती या एक बंदे नाल या ये कोई असी ये शायद इख्तलाफ रखने हैं कि देखो हर इंसान जड़ा है वो हाँ अरब हाँ इंसान ने तो जिन बंदे की जिथों तक हो सकती है अप्रोच सानू इंसानां नू जदों असी फौकीयत देंगे और इंसान दे अंदर दी गल और ओहदे तिकर पहुंचण दी करांगे तो यकीनन साडी दोस्ती भी बेहतर होएगी और सही ओहदा दायरा कार जिहड़ा ना दायरा वसी होएगा मसीह दायरा है वसी होना चाहिए बिल्कुल सही जिवें ਅਸੀਂ दायरे पॉजिटिव नू पॉजिटिव महदूद एनर्जी नहीं करना जी चाहिए जी जी साडे जी बिल्कुल ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮੀ ਦੀ ਧੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਡਾਇਆ। हेलो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सॉरी ਹਾਂਜੀ थोड़ी हाँ शायद किसी हाँ मसला है सी ਹਾਂ अच्छा दूसरा तुसी दोस्ती दे बारे देखो अचानक कोई मुलाकात ओदे च मैं अक्सर अगे भी एक दो वारी शायद असी डिस्कस कीता ਜੀ कि पिछले साल जुलाई च असी मुजफ्फराबाद बैठे ਹਾਂ जेलम दे नीलम दे हाँ किनारे हाँ और साडी अचानक ਹਾਂਜੀ उत्ते रेस्ट हाउस से नजर पई ते पंजाबी जी उत्तों तशरीफ फरमा दी थल्ले ਮੈਂ नजर ਉੱਤੇ पई ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ यकीन ਤੁਸੀਂ करो ਥੱਲੇ ਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਦਮੀ ਜੀ ਸਨ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਢੇਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਮਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अच्छा मैनू इस तरह ही मेरे अपने 85 88 90 बचपन लड़कपन की याद है तुसी जग बीती हक बीती दसदे हो ये वाकई हक बीती है गल अक्सर असी अपना वाई बीजी मसरूफ होना खेतां मतलब सुबह स्कूल जाना दोपहर नूं खेतां खलियाना च होना शामी घर आना फिर अगले दिन वही रूटीन। अच्छा अक्सर साडे दूसरी खाला जी हुंदे सी और उन्हां दे बच्चे दूसरे पिंड सी नाल ना साडे गेलन वाली साइड से वो साजोवाल है उसे ते अच्छा कदी किन्ना टाइम हो जाना महीना 2 महीने अच्छा अक्सर आंदे जांदे रहीदा सी वो हुना यार इन्नी देर हो गई है आए नहीं खाला जी दी बच्चे बेटियां बेटे कदम बेटे साडे अच्छा तो शाम नूं बरब्बे आना ना ते उन्हां घर बैठे होना। अच्छा वाह यार मतलब ਐਵੇਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ शायद सूफिया दा और रूहानियत दा शायद एक टॉपिक साइंस भी मानती है इस चीज को ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸਾਦਿਕ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ 2015 12 14 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ 15 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਾਫੀ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ 17 ਤੱਕ
ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ख्वाब ਹੀ ਰਾਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਲੀਲ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰੀਅਤ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੈਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਕਰਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ 2017 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਫਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੂ ਬਹੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸਨ। ਹੂ ਬਹੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲੀ ਇੰਝ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਤਾਇਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।